विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, આપણે વાતો કરી રહ્યા છીએ ધોરણ 12 પ્રકરણ 11 બાયોટેકનોલોજી સિદ્ધાંતો અને પ્રક્રિયાઓ। આપણે મિત્રો બાયોટેકનોલોજી એટલે શું એ જોયું, એના ઉપકરણો જોયા અને ઘણી બધી વાતો કરી આપણે। તે ઉપરાંત થોડા એમસીક્યુ જોયા હતા। આજે હવે એ એમસીક્યુમાં આગળ વધીએ તો સૌ ध्यान आपे। मित्रों, मैं वारंवार कीधुं छे कि ज्यारे एमसीक्यू सॉल्व करो त्यारे प्रश्न ने खूब ध्यान थी वाँचो और अगत्यना शब्द ने आपणे अंडरलाइन करवी। तो प्रश्न छे, सौ ध्यान आपे। पीसीआर तकनीक खाली जग्या माटे उपयोगी छे। पीसीआर एटले एना फूल फॉर्म थी ज बीजो प्रश्न बनी गयो। तो एनो फूल फॉर्म शुं छे? पोलिमरेज चेन रिएक्शन। तमने याद हशे आपणे एना तबक्काओ जोया हता, विनैसर्गीकरण अने तापमानोशीतन वगैरह वगैरह। तो ए पीसीआर पोलिमरेज चेन रिएक्शन तकनीक खाली जग्या माटे उपयोगी छे। शाने माटे एनो उपयोग थाय छे एवो અહીં प्रश्न छे। ऑप्शन छे डीएनए ने तोड़वा, डीएनए નું बहुगुणन करवा, डीएनए ने रिपेर करवा के डीएनए ની ઓળખ કરવા। तो एनु फूल फॉर्म है पोलिमरेज चेन रिएक्शन। एनी अंदर ज तो एना घणी बधी कॉपीओ मेळववानी हती। घणी बधी कॉपीओ आपणे जो एना तबक्काओने याद करीए तो विनैसर्गीकरण हतुं, त्यारबाद शुं हतुं तापमानोशीतन हतुं अने त्यारबाद पछी एनी घणी बधी कॉपीओ मळती हती। तो आवा तबक्का तमे जोया छे। तो घणी बधी कॉपी एटले शुं? तो के बहुगुणन। एटले आपणो અહીં आंसर जे छे અહીં शुं आववो जोईए? आंसर आवे छे बी, डीएनए बहुगुणन। तो प्रश्न जे शुं हतो? पीसीआर तकनीक शाने माटे उपयोगी छे? तो डीएनए ना बहुगुणन माटे उपयोगी छे। नमूनो मेळववामां आवे ने नमूनोनुं बहुगुणन कराववा माटे ए टेक्नोलॉजी उपयोगी छे। आगळ वधीए। प्रश्न छे, सौ प्रथम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कोणे अलग कर्यो? मित्रों, बायोटेक्नोलॉजीना टूल्स विषे तमे जाणो छो। टूल्स एटले के एना उपकरणों। सौथी पहली बात, आ टूल्स न खबर होय तो गाड़ी आगळ न वधे। तो एना 3 टूल्स विषे मैं तमने कीधुं हतुं, एन्जाइम, वेक्टर अने होस्ट। गुजराती में कहीए तो उत्सेचको, त्यारबाद वाहको अने यजमान। तो आ 3 टूल्स ने बराबर याद राखवा बायोटेक्नोलॉजी अंदर। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जे छे मित्रों कोणे अलग कर्यो? तो वैज्ञानिकनुं नाम छे मित्रों, ऑप्शन्स छे स्मिथ, सेंगर, बाल्टीमोर अने बर्ग। आज वैज्ञानिकनुं नाम छे, हूँ तमने जणावी दऊं छुं। અહીં એમનું નામ છે સ્મિથ। तो सौ प्रथम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जे छे ए स्मिथे अलग कर्यो हतो। जुदा जुदा प्रकारना एन्जाइम से उत्सेचको छे, लगभग 900 जेटला शोधाया छे। आपणे बी वातो करी हती। तो घणा बधा प्रश्नों मित्रों बने छे, एकमांथी बीजो प्रश्न ही बनतो जाय छे। आगळनो प्रश्न, नीचेमांथी कई रचना जनिनिक इजनेरीमां शामिल छे? जनिनिक इजनेरीमां एटले के जेनेटिक एंजीनियरिंगनी अंदर नीचेमांथी शानो उपयोग थाय छे? शुं संकळायेलुं छे? शुं शामिल छे? वगैरह वगैरह। ऑप्शन छे संकेत, रंजक द्रव्य, प्लाज्मिड अने आपेल तमाम। तो मित्रों, जनिन इजनेरी विद्यानी वात आवे एटले मैं फरीथी हमणां ज वात करी तेम 3 उपकरणों। एमानुं उपकरणों में उत्सेचको छे, वाहको छे अने यजमान छे। तो एमां तरत ज અહીં वाहक जे छे खूब ज जाणीतुं ए प्लाज्मिड तरफ આપણું ध्यान जाय छे, आ અહીં આવતા નથી। तो નીચેમાંથી કઈ રચના જનીન ઇજનેરીમાં સામેલ છે? તો પ્લાઝમિડ જે છે એ સામેલ છે। આપણે PBr322 પ્લાઝમિડની રચના, એની ઓળખ, જગ્યાઓ અને વગેરે વિશે આપણે વાતો કરી હતી। તો આન્સર આવે છે પ્લાઝમિડ, જાણીતો વાહક છે। પ્રશ્ન છે આગળનો, જનીનને શોધવા તેની સાથે જોડાઈને હાઇબ્રિડ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લેવાતા ન્યુક્લિક એસિડના નાના ટુકડાને ન્યુક્લિક એસિડના અને શાને માટે? જનીનને શોધવા તેની સાથે જે એને હાઇબ્રિડ બનાવવાનો છે,
બરાબર. તો જે ન્યુક્લિક એસિડનો નાનો ટુકડો છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તમને યાદ હશે મિત્રો, એક પ્રોબ શબ્દ આવ્યો હતો. ઓપ્શન્સ જોઈએ: ચીપકું છેડો, ડીએનએ પ્રોબ, બુઠ્ઠો છેડો કે આપેલ એક પણ નહીં. તો પ્રોબ, તો તમને અહીં આન્સર દેખાય છે કે ડીએનએ પ્રોબ જે છે એનો સાચો આન્સર થશે. પ્રશ્ન ખૂબ સરસ છે. જનીનને શોધવા તેની સાથે જોડાઈને હાઇબ્રિડ બનાવવા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો ન્યુક્લિક એસિડનો નાનો, ન્યુક્લિક એસિડ એટલે શું? તો કે ડીએનએ, આરએનએ, ડીએનએ. તો એ ડીએનએ પ્રોબ જે છે એ નાનો ટુકડો છે મિત્રો. આગળ વધીએ. નીચેનામાંથી કોણ ડીએનએને ચોક્કસ સ્થાનેથી કાપે છે? ચોક્કસ સ્થાનેથી ડીએનએને કાપવાનો છે અને ચોક્કસ સ્થાનેથી કાપે છે. મિત્રો, આપણે રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકોમાં આપણે એક્ઝો અને એન્ડોન્યુક્લિએઝની વાત આવેલી, બે પ્રકારના. તો ઓપ્શન્સ જોઈએ આપણે: લાઇગેઝ, એક્ઝોન્યુક્લિએઝ, રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિએઝ અને આપેલ તમામ. તો એન્ડોન્યુક્લિયસ જે છે ચોક્કસ સ્થાનેથી કાપે છે અને એક્ઝોન્યુક્લિયસ જે છે તે છેડા પરથી કાપે છે. બે વસ્તુ, બે પ્રશ્ન બની ગયા મિત્રો: રિસ્ટ્રિક્શન એક્ઝોન્યુક્લિયસ અને રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ. ફરીથી યાદ રાખજો, જે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ જે છે એને ચોક્કસ સ્થાનેથી ડીએનએ કાપે છે, જ્યારે એક્ઝોન્યુક્લિયસ છે એને અંત પરથી, છેડા પરથી કાપે છે. તો અહીં જે પૂછ્યું છે ચોક્કસ સ્થાનેથી કાપનાર કોણ આવશે? તો આપણો આન્સર અહીં આવે છે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ. પરંતુ એ બીજો પ્રશ્ન પણ એના પરથી બની ગયો. જો એક્ઝોન્યુક્લિયસ હોય તો પ્રશ્ન આપણો આ રીતે આવશે. ઉલટો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકાય. અહીંયા પ્રશ્ન બદલી નાખે કે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ જે છે એ ડીએનએને કયા ભાગથી કાપે છે? અંતથી કાપે, છેડેથી કાપે, ચોક્કસ સ્થાનેથી કાપે, વચ્ચેથી કાપે, વોટેવર આવો આવી શકે. તો શું આવશે એમાં? તો એ ચોક્કસ સ્થાનેથી કાપે છે એવો આન્સર. એટલે આને થોડો ફેરવી નાખે પ્રશ્નને. આગળ વધીએ. નીચેમાંથી કયું પ્રત્યક્ષ પદ્ધતિ દ્વારા જનીન દાખલનું ઉદાહરણ છે? મિત્રો, જનીન દાખલ કરવાની વાત કરેલી ત્યારે એમાં બે પ્રકારની પદ્ધતિ હતી: પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. યાદ કરજો મિત્રો, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. તો એમાં બે પ્રકારની પદ્ધતિ હતી. તો બે પદ્ધતિની વાત કરીએ તો એમાં તમને ખ્યાલ છે, એકમાં વાહકનો ઉપયોગ થતો હતો અને બીજી પદ્ધતિમાં અલગ અલગ પ્રક્રિયાઓ હતી. એમાં વિદ્યુત છિદ્રતા, સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણ, કણીય પ્રચંડ વર્ષણ અને આપેલ તમામ. તો મિત્રો, અહીં જે છે વિદ્યુત છિદ્રતા આવે, સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણ નામની પ્રક્રિયા પણ આવતી હતી, તમને યાદ હશે. કણીય પ્રચંડ વર્ષણ પણ આવે અને આપેલ તમામ. એટલે આ જે ત્રણે ત્રણ જે છે, તો આન્સર અહીં આવે છે આપેલ તમામ પદ્ધતિ જે છે એ જનીન દાખલ માટે વપરાય છે. મિત્રો, યાદ રાખજો, ત્રણે ત્રણ પદ્ધતિઓ: વિદ્યુત છિદ્રતા, સૂક્ષ્મ અંતઃક્ષેપણ, કણીય પ્રચંડ વર્ષણ. બરાબર. તો આવા શબ્દો પણ યાદ રાખજો. આગળનો પ્રશ્ન: આણ્વીય કાતર તરીકે કોણ ઓળખાય છે? આણ્વીય કાતર. આણ્વીય કાતરની વાત કરીએ એટલે તરત જ ટૂલ્સ યાદ આવે. એના જે ટૂલ્સ છે એમાં ઉત્સેચકો. ફરીથી વાત કરું તો ત્રણ ટૂલ્સ કયા કયા? ઉત્સેચકો, વાહકો અને યજમાન. તો એ ઉત્સેચક જે છે, તો ઓપ્શન્સ જોઈએ: આરએનએ પોલિમરેઝ, ડીએનએ પોલિમરેઝ, ડીએનએ લાઇગેઝ અને રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ. તો મિત્રો, જે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ છે એ કાપવા માટે વપરાય છે. ડીએનએના ટુકડાને ટુકડો કરવાનો છે માટે આપણે અહીંયા એને આણ્વીય કાતર નામ આપીશું. કંઈક કાપવાનું છે. તો યાદ રાખજો, આણ્વીય કાતર કઈ છે? રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ. આગળ વધીએ. ફૂગમાંથી ડીએનએ અલગ કરવા દિવાલ તોડવી પડે છે. તે પ્રક્રિયા શેના દ્વારા કરાય છે? ફૂગમાંથી, અગત્યનો શબ્દ છે, અને ડીએનએને અલગ કરવાનો. તો દિવાલ તોડવી પડે છે. તો કાઇટિનેસ, સેલ્યુલોઝ, લાઇસોઝોમ કે ઇન્વર્ટેસ, કે કયા ઉત્સેચક દ્વારા, શેના દ્વારા ફૂગમાંથી ડીએનએને અલગ કરવા માટે
દિવાલ તોડવી પડે છે, એ પ્રક્રિયા માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો, એની અંદર કાઇટિનેઝ નામના દ્રવ્યનો, કાઇટિનેઝ નામના ઉત્સેચકનો ઉપયોગ થાય છે ફૂગમાંથી ડીએનએને અલગ કરવા માટે. તો સરસ મજાના પ્રશ્નો છે મિત્રો, એકમાંથી બીજા પ્રશ્નો બની રહ્યા છે, બરાબર. તો હવે આપણે ખ્યાલ આવે છે કે આ જે પ્રકરણ છે બાયોટેકનોલોજીવાળું, એમાં કઈ જગ્યાએથી એમસીક્યુ બની રહ્યા છે. તો એ જે તે સ્ત્રોત જે છે એને આપણે, જે તે થિયરી છે એને આપણે બરાબર તૈયાર કરીએ. તો મિત્રો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી દે. મિત્રો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે, બીટી કપાસ એ શું છે? બીટી કપાસ, બીટી કોટન વિશે તમે સાંભળ્યું છે? બેસિલસ thuringiensis, બીટી કપાસ, બીટી કોટન શું છે? ઓપ્શન છે પેશી સંવર્ધન નીપજ, પારજનીનિક વનસ્પતિ સંવર્ધન, પારજનીનિક પ્રાણી, કે આપેલ તમામ. મિત્રો બીટી કોટનની વાત છે, કપાસ એટલે એક પ્લાન્ટ છે, એ વાત તો નક્કી, બરાબર છે. હવે એ ટ્રાન્સજેનિક, આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ એને? ટ્રાન્સજેનિક, પારજનીનિક, ગુજરાતીમાં એને પારજનીનિક કહેવાય. તો અહીં પારજનીનિક શબ્દવાળા બે ઓપ્શન છે, પારજનીનિક વનસ્પતિ સંવર્ધન અને પારજનીનિક પ્રાણી સંવર્ધન. તો એ વનસ્પતિ છે એટલે સ્વાભાવિક છે, આ ક્લિયર થાય છે અહીં. હા, ટ્રાન્સજેનિક, બરાબર. પારજનીનિક વનસ્પતિ સંવર્ધન. તો બીટી કોટન, બીટી કપાસ યાદ રાખજો. બેસિલસ, બીટીનો મિનિંગ થાય છે બેસિલસ thuringiensis, એ સુધારેલી જાત છે જે એને કીટકો નુકસાન કરતા હતા, એને જે જીવો નુકસાન કરતા હતા એની સામે એ પ્રતિકાર શક્તિ એમાં કેળવાય છે, જેના કારણે એ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી સુધારેલી જાત તૈયાર થઈ છે અને સારું ઉત્પાદન આપે છે. તો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે, રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકનો કયા વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે? રિસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ. તો આ તો વાત આવી ગઈ છે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ વિશે. કયા વર્ગમાં? તો એ તમને ખ્યાલ છે કે ન્યુક્લિક એસિડ એટલે ન્યુક્લિએસિસ સાથે સંકળાયેલા છે. ઓપ્શન જોઈ લે, પોલિમરેઝ, આઇસોમરેઝિસ, ન્યુક્લિએસિસ અને આપેલ એક પણ નહીં. તો એને તમને ખ્યાલ છે કે ન્યુક્લિએસિસ વર્ગમાં એનો સમાવેશ થાય છે. રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચકોનો સમાવેશ જે છે એ ન્યુક્લિએસિસ વર્ગમાં થાય છે. મિત્રો આગળ વધીએ. પ્રતિબંધક ઉત્સેચકોની સંખ્યા કેટલી છે? પ્રતિબંધક ઉત્સેચકો, ટૂલ્સને યાદ કરીએ ફરીથી. તો ટૂલ્સમાં ઉત્સેચકો, એન્ઝાઇમ, વેક્ટર અને હોસ્ટ. ઉત્સેચકો, વાહકો અને યજમાન. તો અહીંયા આ પ્રતિબંધક ઉત્સેચકોની સંખ્યા, રિસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ્સ જે છે મિત્રો, એ આપણી વાત થઈ છે કે 900 જેટલા છે. અને તમને ખ્યાલ છે કે એ લગભગ અલગ અલગ 230 જેટલી વિવિધ બેક્ટેરિયાની જાતિમાંથી અલગ કર્યા છે. એટલે અહીંથી બે પ્રશ્ન અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. બે પ્રશ્ન બની શકે છે. તો પ્રતિબંધક ઉત્સેચકોની સંખ્યા, રિસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ્સની સંખ્યા જે છે 900, 800, 600, 100. તો એ કેટલી છે? 900 છે મિત્રો. યાદ રાખજો, પ્રતિબંધક ઉત્સેચકો, ઇંગ્લિશમાં એને શું કહેવાય? રિસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ્સ. એના પરથી એના લગતો બીજો પ્રશ્ન છે કે આ જે 900 ઉત્સેચકો છે, પ્રતિબંધક ઉત્સેચકો છે, એને બેક્ટેરિયાની કેટલી જાતિમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યા છે? કેવી રીતે, કેટલા મેળવ્યા છે? કેટલામાંથી મેળવ્યા છે? 900, 320, 230, 130 અને 400. તો હમણાં જ આપણે વાત કરી તેમ, તો એ બેક્ટેરિયાની વિવિધ 230 જાતિમાંથી અલગ કરવામાં આવ્યા છે. તો આ બે પ્રશ્ન અહીંથી થઈ ગયા. આપણે એનું નામકરણ પણ જોયું હતું, EcoR1 ઉદાહરણ યાદ રાખજો, ઇસરેશિયા કોલાઈ વાળું, કેવી રીતે નામકરણ કર્યું હતું. તો બે પ્રશ્ન અહીંથી બન્યા છે. આગળ વધીએ. રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક ડીએનએને 4 થી 8 બેઝવાળી શૃંખલા તોડે છે, તેને શું કહે છે? રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક ડીએનએને
જે 4 થી 8 બેઝવાળી શૃંખલાને તોડે છે, ચોક્કસ સ્થાને તોડવાનું કાર્ય કરે છે, એને શું કહે છે મિત્રો? ક્લોનિંગ કહેવાય, પ્લાઝમિડ કહેવાય, ઓળખ શૃંખલા કહેવાય કે એ અને સી બંને કહેવાય? તો મિત્રો એ તોડે છે ચોક્કસ એને રેકોગ્નેશન સાઇટ કહેવાય, ઇંગ્લિશમાં રેકોગ્નેશન સાઇટ કહેવાય, ગુજરાતીમાં એને ઓળખ શૃંખલા કહેવાય. તો રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક જે ડીએનએને જે તોડે છે 4 થી 8 બેઝવાળી શૃંખલા તોડે છે એને શું કહેવાય છે? એને ઓળખ શૃંખલા કહેવાય છે અને રેકોગ્નેશન સાઇટ તરીકે ઓળખાય છે, રેકોગ્નિશન સાઇટ. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રશ્ન છે રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક ડીએનએની શૃંખલામાં જી અને એ બેઝ વચ્ચે કાપ મૂકે છે જ્યારે ડીએનએ શૃંખલા ખાલી જગ્યા હોય. કઈ હોય? તો એ તમને ખ્યાલ છે એક ક્રમ બતાવેલો. આપણે 2 પ્રકારના છેડાની વાત કરેલી. તમને ખ્યાલ છે બ્લન્ટ એન્ડ અને સ્ટીકી એન્ડ, એટલે કે આમાં બુઠ્ઠા છેડા અને સ્ટીકી એટલે કે ચીપકું છેડા. અને જે ચીપકું છેડા જે છે, સ્ટીકી એન્ડ જે છે, એ આરડીએનએ ટેકનોલોજીમાં કામ આવે છે. મિત્રો ફરીથી વાત કરું છું, 2 પ્રકારના છેડા બને, બુઠ્ઠા છેડા એટલે કે બ્લન્ટ એન્ડ અને સ્ટીકી એન્ડ્સ એટલે કે ચીપકું છેડા. અને જે ચીપકું છેડા જે છે એ ભાગ જ આરડીએનએ ટેકનોલોજીમાં કામમાં આવે છે. અને ત્યારે શૃંખલાની વાત કરીએ તો શું આવશે? તો એ GAATTC. તો આ યાદ રાખજો કઈ જગ્યાએથી તોડે છે, તો આન્સર શું આવશે? અહીં ગૂંચવાશો નહીં, GAATTC સ્થાનેથી એ શૃંખલા કઈ હશે? આ હશે. બરાબર છે. આગળ વધીએ. BAMH1 જ્યાંથી પ્લાઝમિડને કાપે છે, ત્યાં જનીનમાં કયા અવરોધન માટેના સંકેતો હોય છે? પ્લાઝમિડ PBR 322 પરથી ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે. આગળ પણ આપણે પ્રશ્નો જોયા છે મિત્રો આવા. તો ઓપ્શન છે એમ્પિસિલિન, ટેટ્રાસાઇક્લિન, ગાંઠ પ્રેરક પ્લાઝમિડ નહીં આવશે, એક પણ નહીં. તો ક્લિયર થાય છે અહીં મિત્રો. આ તો યાદ છે, ટેટ્રાસાઇક્લિન જે છે, યાદ રાખજો. BAMH1 જ્યાંથી પ્લાઝમિડને કાપે છે ત્યાં જનીનમાં કયા અવરોધન માટેના સંકેતો હોય છે? તો એ છે ટેટ્રાસાઇક્લિન. તો મિત્રો યાદ રાખજો, મેં તમને PBR 322માં રિંગની અંદર અને રિંગની બહાર બંને બાજુને યાદ રાખવા કીધી હતી, ખાસ યાદ રાખજો. આગળ વધીએ મિત્રો. નીચેનામાંથી કોણ સામાન્ય કોષોને કેન્સર કોષોમાં પરિવર્તિત કરે છે? સામાન્ય કોષોને કેન્સર કોષોમાં પરિવર્તિત થવું, તો તમને ખ્યાલ છે કે જે ઓન્કોજિનેસિસ પ્રક્રિયા, સામાન્ય કોષો કેન્સરમાં ફેરવાઈ ગયા, ગાંઠમાં પરિવર્તિત થાય, તો એ કોના દ્વારા થાય છે? કોણ કરે છે? રિટ્રોવાયરસ, રિનોવાયરસ, પ્લાઝમિડ અને કોસ્મિડ. રિનોવાયરસ તો એ કોમન કોલ્ડ માટેનો છે, શરદીની વાત આવે એમાં. પ્લાઝમિડ ને કોસ્મિડ જે છે એ વાહકોની વાત છે. મિત્રો આ જે રિટ્રોવાયરસ છે, એ રિટ્રોવાયરસ સામાન્ય કોષોને કેન્સરગ્રસ્ત કોષોમાં ફેરવે છે. મિત્રો આપણે જ્યારે વાહકો વિશે વાત કરી હતી, અને આજકાલ હાલમાં તો એનો ઉપયોગ વાહક તરીકે સુધારીને એને ફેરફાર કરીને વાહક તરીકે કરવામાં આવે છે. તો એ સામાન્ય કોષોને કેન્સરગ્રસ્ત કોષોમાં પરિવર્તિત કોણ કરે છે? રિટ્રોવાયરસ. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. આરડીએનએ એ બેક્ટેરિયલ કોષોમાં ધકેલાય છે પછી આરડીએનએ એ બેક્ટેરિયા કોષોમાં વોટેવર ચાલશે, બેક્ટેરિયાના કોષોમાં ધકેલાય છે પછી તેને કેટલા સેલ્સિયસ તાપમાને રાખવામાં આવે છે? બરાબર. તો અહીંયા તાપમાનના અનુસંધાનમાં પ્રશ્ન છે મિત્રો, યાદ રાખજો. રીકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ વાત છે, સંકર ડીએનએ, રીકોમ્બિનન્ટ, બરાબર છે, મોડિફાઈ કરેલો ડીએનએ છે, એ બેક્ટેરિયા કોષમાં ધકેલાય છે પછી તેને કેટલા અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને? તો એ તાપમાન છે 32, 50, 42 અને 40. તો યાદ રાખજો મિત્રો, એને 42 ડિગ્રી 42 અંશ સેલ્સિયસ તાપમાને રાખવામાં આવે છે. સરસ મજાના પ્રશ્નો છે. અહીં એક પરથી બીજા ઘણા બધા પ્રશ્નો અહીં બની શકે છે મિત્રો. આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે
આરએનએ ને કયા ઉત્સેચકની સારવારથી દૂર કરાય છે? એટલે પ્રોડક્ટ મળી ગયા બાદ ચોક્કસ સ્થાનેથી દૂર કરવાનું હોય તો આરએનએ ને કયા ઉત્સેચકની સારવારથી? તો અહીં લાઇગેઝ જે છે, તો કે લાઇગેઝ તો કંઈક જોડાણનું કાર્ય કરતો હતો. પ્રોટીએઝ એટલે તો પ્રોટીન સંબંધિત વાત આવે. રિબોન્યુક્લિએઝ એટલે આરએનએ એટલે રિબોન્યુક્લિક આવી શકે. લાઇપેઝ એટલે લિપિડ સંબંધિત વાત આવે. તો જે આરએનએ છે, રિબોન્યુક્લિક એસિડ આરએનએ, તો આરએનએને કયા ઉત્સેચકની સારવારથી દૂર કરાય છે? તો એ અહીંયા ક્લિયર થાય છે, રિબોન્યુક્લિએઝ. તમે ઉત્સેચકોનું નામકરણ જાણો છો, એના પરથી સરળતાથી આન્સર મળી શકે કે પ્રોટીએઝ છે એટલે પ્રોટીન છે, લાઇપેઝ છે એટલે લિપિડની વાત આવે. તો રિબોન્યુક્લિએઝ છે માટે એ કોની વાત છે? અહીં આરએનએ સંબંધિત વાત આવે છે. તો મિત્રો સરસ મજાના પ્રશ્નો છે, તો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવું. મિત્રો આગળ વધીએ. પ્રશ્ન છે, પીસીઆરમાં વિનૈસર્ગીકરણ ક્રિયા માટે ખાલી જગ્યા °C ગરમી અપાય છે. પીસીઆર પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શનમાં આપણે વાત કરીને કે એના તબક્કાઓને, હા, તો વિનૈસર્ગીકરણ હતું, પછી તાપમાનોશીતન હતું, ત્યાર પછી શું હતું? ત્યાર પછી એની આગળની પ્રક્રિયાઓ એટલે કે શું કહેવાય, એક્સટેન્શન હતું, બરાબર. ત્યારબાદ હવે પ્રશ્ન છે કે એમાં તાપમાનની વાત આવે છે. તો મેં તમને કીધું હતું કે તાપમાન ખાસ યાદ રાખજો, બંનેમાં પ્રશ્ન આવે છે. 70 થી 80, 90 થી 95, 95 થી 100, 100 થી 120. તો એમાં વિનૈસર્ગીકરણ કરવાનું છે, ડીનેચરેશન. તો એને માટે 90 થી 95°, 90 થી 95 ડિગ્રી જેટલું ગરમી આપવી પડે છે, ત્યારે વિનૈસર્ગીકૃત થાય છે. તો યાદ રાખજો. અને એટલે તબક્કાને યાદ રાખજો. વિનૈસર્ગીકરણ, પછી હતું તાપમાનોશીતન. તો એના પરથી પણ પ્રશ્ન અહીં આવ્યો, જો તમે, તો અહીં આન્સર આવે છે 90 થી 95. પ્રશ્ન ઉલટો પૂછાય કે 90 થી 95 તાપમાન કોની સાથે સંબંધિત છે પીસીઆરમાં? તો એ ડીનેચરેશન એટલે કે વિનૈસર્ગીકરણ સાથે સંબંધિત છે. પીસીઆરમાં સંમિશ્રણને કેટલા નીચા તાપમાને, ફરીથી પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શનમાં કેટલા નીચા તાપમાને લાવતા તાપમાનોશીતન પ્રક્રિયા થાય છે? તાપમાનોશીતનની વાત કરીએ તો એમાં તાપમાન નીચા લાવતા એટલે 50 થી 65, 40 થી 50, 95 થી 100 અને 100 થી 120. એટલે આજે વધુ તાપમાન તો નહીં આવે, તાપમાન નીચું લાવવાનું છે. જો વિનૈસર્ગીકરણ પ્રક્રિયામાં 90 થી 95 હોય તો એનો સ્વાભાવિક છે, એનાથી એને નીચું લાવવાનું છે. એટલે 50 થી 65 અને 40 થી 50 આ બેમાંથી એક આવે. તો મિત્રો આપણે વાત કરી હતી કે 50 થી 65 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન નીચું લાવવામાં આવે છે બીજા તબક્કામાં તાપમાનોશીતનમાં. તાપમાન આધારિત મેં તમને કીધું હતું વારંવાર પીસીઆર દરમિયાન કે બે પ્રશ્ન વારંવાર આવશે. હા, ડીનેચરેશન વિનૈસર્ગીકરણમાં 90 થી 95, અને જ્યારે બીજા તબક્કામાં તાપમાનોશીતનની અંદર જે છે ત્યાં એમાં કેટલા આવે છે? 50 થી 65°C જેટલું તાપમાન હોય છે. આગળ વધીએ. કયા બંધો તૂટવાથી પ્રક્રિયા દરમિયાન ડીએનએની જે બેવડી શૃંખલા છે, દ્વિશૃંખલા જે છે, બેવડી શૃંખલા જે છે એ છૂટી પડે છે? તો તમે જાણો છો મિત્રો કે વચ્ચે કયા બંધ, ડબલ બંને શૃંખલાઓ છે. હાઇડ્રોજન બંધ, વીક હાઇડ્રોજન બંધ છે બંનેમાં, નિર્બળ હાઇડ્રોજન બંધ. તો ઓપ્શન્સ છે સલ્ફાઇડ બંધ, હાઇડ્રોજન બંધ, ફોસ્ફેટ બંધ અને કાર્બન બંધ. તો કયા બંધો તૂટવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન એ શૃંખલા છૂટી પડે? તો અહીંયા ક્લિયર છે કે હાઇડ્રોજન બંધ તૂટવાની પ્રક્રિયા દરમિયાન ડીએનએની જે બેવડી શૃંખલાઓ જે છે એકબીજાથી છૂટી પડે છે. આગળ વધીએ મિત્રો. પ્રશ્ન છે, જનીન ઇજનેરી વિદ્યામાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં, જેનેટિક એન્જિનિયરિંગમાં સૌથી વધુ પ્રમાણમાં કયા બેક્ટેરિયાનો ઉપયોગ થાય છે? કયા બેક્ટેરિયાનો જનીન ઇજનેરી વિદ્યામાં, જેનેટિક એન્જિનિયરિંગમાં સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે? સાલ્મોનેલા, ઈ કોલાઈ, બેસિલસ thuringiensis અને ક્લોસ્ટ્રીડિયમ. તો મિત્રો તમે જોયું આપણે કે ડીએનએ ટેકનોલોજી વિશે વાત કરી અને આખા જ પ્રકરણમાં વારંવાર ઈ કોલાઈ, ઇસરેશિયા કોલાઈ એવો શબ્દ પ્રયોગ થતો હતો. તો આની અંદર સૌથી વધુ પ્રમાણમાં જે છે મિત્રો ઈ કોલાઈ એટલે કે ઇસરેશિયા કોલાઈ બેક્ટેરિયાનો
ઉપયોગ જે છે એ વારંવાર થાય છે, વધુ થાય છે, વધુ પ્રમાણમાં થાય છે. આગળ પ્રશ્ન છે, શેમાંથી ટેક પોલિમરેઝ ઉત્સેચક મેળવવામાં આવે છે? ટેક પોલિમરેઝની વાત કરી મિત્રો, તો એ જે ડીએનએ પોલિમરેઝ યાદ કરજો, પીસીઆર પ્રક્રિયામાં પીસીઆર પોલિમરેઝ ચેન રિએક્શન્સની અંદર વાત આવે છે. ટેક પોલિમરેઝમાં ઓપ્શન જોઈ લઈએ: બેસિલસ સબટિલિસ, સ્યુડોમોનાસ પ્યુટિડા, થર્મસ એક્વેટિકસ અને આપેલ તમામ. તો ટેક પોલિમરેઝ પીસીઆરની વાત આવતી હતી મિત્રો, ત્યારે થર્મસ, આ યાદ રાખવું પડશે, નામ યાદ રાખવું પડશે કે થર્મસ એક્વેટિકસ જે છે એને યાદ રાખવાના છે. થર્મસ એક્વેટિકસ બેક્ટેરિયાને યાદ રાખશું. એમાંથી ટેક પોલિમરેઝ ઉત્સેચક મેળવવામાં આવે છે. આ પ્રશ્નને ઉલટાવીને પણ પૂછી શકાય છે કે થર્મસ એક્વેટિકસમાંથી કયો ઉત્સેચક મેળવવામાં આવે છે? તો એમાં શું આવશે? ટેક પોલિમરેઝ ઉત્સેચક મેળવવામાં આવે છે. ઓકે, આગળ વધીએ. શું ઉમેરીને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ડીએનએનું અવક્ષેપન કરાય છે? શું ઉમેરવાનું છે? એટલે ફાઇનલ પ્રોડક્ટ, જ્યારે આરડીએનએ ટેકનોલોજીની વાત છે મિત્રો, જ્યારે રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ એટલે કે જે સંકર ડીએનએ તૈયાર થાય છે, તો એનું શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જ્યારે એનું અવક્ષેપન કરાય છે ત્યારે શું ઉમેરવામાં આવે છે? ફાઇનલી છેલ્લે શું ઉમેરવામાં આવે છે? જુદા જુદા ઉત્સેચકો વડે જુદા જુદા ઘટકો છૂટા પાડી દીધા, ત્યારબાદ અંતે ઇથેનોલ, મિત્રો યાદ રાખજો, ઓપ્શન જોઈ લઈએ: ઇથેનોલ, ઇથર, પ્રોટીન, ચરબી. હાજી, તો શુદ્ધ ઇથેનોલ મેળવવામાં આવે છે, એટલે કે ઉમેરવામાં આવે છે અને અવક્ષેપન કરાય છે. એટલે શુદ્ધ સ્વરૂપમાં ડીએનએનું અવક્ષેપન કરવા માટે એમાં ઇથેનોલ ઉમેરવામાં આવે છે. ચિલ્ડ ઇથેનોલ ઉમેરવામાં આવે છે. ઠંડો, એ પણ યાદ રાખજો, ચિલ્ડ ઇથેનોલ જે છે ઉમેરવામાં આવે છે. તો મિત્રો સરસ મજાના પ્રશ્નો છે. તમે જુઓ કે પીસીઆર સંબંધિત ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે. અને જે રિસ્ટ્રિક્શન એન્ઝાઇમ્સ જે છે, ઉત્સેચકો સંબંધિત પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો આવી રહ્યા છે. એટલે આખી જે બાયોટેકનોલોજીની અંદર ફરીથી હું એક જ વાત કરીશ કે આખું બાયોટેકનોલોજી એને આ 3 ટૂલ્સ પર ચાલે છે. અને એ 3 ટૂલ્સ, એના ઉપકરણો મિત્રો યાદ રાખજો, કયા છે? એન્ઝાઇમ, વેક્ટર અને હોસ્ટ. એટલે કે ઉત્સેચકો, વાહકો અને યજમાન. તો મિત્રો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈને લખી લેવો.